जी गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी बेटा, यूट्यूब चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज आपां करन जा रहे हैं पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण है जो तुहाडा 4th चैप्टर है। ठीक है, सब तो पहला इसका मीनिंग है पूंजी निर्माण का। मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण का मतलब की हुंदा है भी धन के उस भाग नूं पूंजी कहंदे ने जिस दे द्वारा वधेरे उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, सो सब तो पहला बचत की जाती है। बचत तो बाद उस बचत में आप निवेश करते हैं पूंजीगत पदार्थों के उपर। ठीक है, खर्च करते हैं वो बचत नूं। ठीक है, कोई मशीना यंत्र कारखाने कच्चा माल तैयार माल है सारा स्टॉक दे विच वाधा करते हैं। ठीक है, सो इस खर्च में आप निवेश कह रहे हैं। सो निवेश के फलस्वरूप पूंजीगत पदार्थ का निर्माण होंदा है। सो पूंजी विच होने वाले वाधे नूं की कहा जाता है? पूंजी निर्माण कहा जाता है। सो अजकल पूंजी निर्माण का जो अर्थ है दो अर्थ पूंजी निर्माण का प्रयोग है दो अर्थों में किया जाता है। एक तो पूंजी निर्माण का सीमित अर्थ है, एक पूंजी निर्माण का विस्तृत अर्थ है। सीमित अर्थ किहड़ा जिहड़ा आपां हुणी समझा के हटे जिहदे विच मशीनां इमारत फैक्ट्रियां कच्चा माल आदि स्टॉक च होने वाला वाधे नूं पूंजी निर्माण कहा जाता है। ਇਹਦੇ विस्तृत अर्थ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ जो भौतिक पूंजी के स्टॉक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ पूंजी निर्माण ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਰੀ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਰੇਲਾਂ ਨਹਿਰਾਂ आदि निर्माण है, जब मनुखी योगता के वाधा किया जाता है, अपने को पूंजी निर्माण है। सो पूंजी निर्माण का मीनिंग की है? भौतिक तो मनुखी पूंजी के स्टॉक के वाधा करना। ठीक है, तो पूंजी निर्माण है दो टाइप नाल हो सकता है। एक तो कुल पूंजी निर्माण ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, एक अपने को शुद्ध पूंजी निर्माण नैट कैपिटल फॉर्मेशन। कुल पूंजी निर्माण के घिसाई भी शामिल होंगी है। ठीक है, मतलब रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी शामिल होंगे तो शुद्ध निवेश दोनों शामिल होंगे ने। पर शुद्ध पूंजी निर्माण के शुद्ध निवेश के किए जाने वाले वाधे तो मतलब ये घिसावट नूं घटाया जाता है। ठीक है, सो असल कहते पूंजी निर्माण के शुद्ध निवेश के वाधे नूं ही आपां पूंजी निर्माण कह रहे हैं। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। डेल्टा का मतलब की है भी जो ये परिवर्तन आ रहा है आमदन के परिवर्तन कि डिपेंड करता है डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। मतलब कंजप्शन के जो परिवर्तन आ रहा है उपभोग च परिवर्तन प्लस सेविंग के परिवर्तन। सेविंग के परिवर्तन आप किमें कढ़ सकते हैं? डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। ठीक है, सो ये करके जो डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी है वो अपने को इक्वल होंगे? डेल्टा आई के इक्वल होंगे। सो डेल्टा आई एस इज इक्वल टू डेल्टा आई। मतलब चेंज इन सेविंग इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब पूंजी निर्माण। अगे इसकी डेफिनेशन है जो तुम टोडारो वाली करोगे। ठीक है, कि ये कहते पूंजी निर्माण उस समय होंगे जो वर्तमान आमदन का कुछ भाग बचाया जाता है तो उसका भविख विच आमदन के उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश भी किया जाता है। सो नवीं फैक्ट्रियां मशीनां औजार कच्चा माल किसी राष्ट्र की भौतिक पूंजी को बढ़ाते हैं। सो इस तरह मनुखी पूंजी के किया गया निवेश उसकी कार्यकुशलता के वाधा करता है। ठीक है, उस तो नैक्सट आ गया जी इसका महत्व इंपोर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट की है? आर्थिक विकास की तेज गति। जो भी देश के पूंजी निर्माण होंगे तो की होंगे उत्पादन के वाधा होंगे। उत्पादन के वाधा हूँ दो टाइप के नाल होंगे। एक तो कहते उत्पादन तकनीक का विस्तार करके, दूसरा तकनीक के सुधार करके। सो इन्होंने दोवों के पूंजी की वधेरे जरूरत होती है। ठीक है, सो सब तो पहला जो उत्पादन बढ़ाने के अपने दो उपाय दिते हुए ने। फर्स्ट है पूंजी गहन, दूसरा है पूंजी विस्तार कैपिटल डीपनिंग। पूंजी गहन तो भाव की होंगे है भी जो देश के वर्तमान कित्तियां हरेक नूं चंगियां मशीनां दित्तियां जाण। ठीक है, सिखलाई के वाधा किया जाए, उन्होंने योग्यता बढ़ाई जाए। सो ये फलस्वरूप राष्ट्रीय आमदन तो प्रति व्यक्ति आमदन दोनों वाधे ने। अगे आगा पूंजी विस्तार कैपिटल वाइडनिंग। ये तो भाव की है भी देश के जोड़े ज़्यादा कितियां रोजगार देने वास्ते मशीनां यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। सो कई उद्योग जिमें इस्पात रसायन इलैक्ट्रॉनिक आदि बहुत ज़्यादा पूंजी की लड़ होंगी है। सो पूंजी गहन तो पूंजी विस्तार दोनों क्रियावां नाल चलदियां ने। सो इन्हां वास्ते पूंजी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, सो तुहाडे कोल एक दो डायग्राम्स बनिया हुई ने जिहदे विच सो पहला जो ए डायग्राम है तुहानूं की दस रहे हैं भी ओ एक्स के उपर आपां कंजप्शन लै रहे हैं, ओ वाई के उपर कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, A1 A2 तो A3 ये तीन देश ने। ठीक है, जिहड़े कि उत्पादन संभावना वक्र तुहानूं शो कर रहे हैं।
ਸੋ A1 ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। A2 ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ A3 ਹੈ ਉਹ A2 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ A3 ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਕਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ B ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। A1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਘੱਟ ਹੈ। A2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ A1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। A3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਸੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ 5 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਵਸਥਾ, ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਖੇਤੀ ਅਵਸਥਾ, ਚੌਥੀ ਹੈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿਵਸਾਇ ਅਵਸਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 5 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ 5 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਸਟੋਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਮਾਜ, ਆਤਮ ਸਫੁਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਥਿਤੀ, ਆਤਮ ਸਫੁਰਤੀ, ਸਵੈਚਲਿਤ ਉੱਨਤੀ, ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਪਭੋਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ 5 ਅਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਰਚ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਦੋਹਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈਰੋਡ ਡੋਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਦੋਹਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧਦਾ, ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 6th ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਪਿਛੜਾਪਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋਊਗੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਪਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਰਮਾਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਬਹੁਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ
ਅਣਗਿਣਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਤਪਾਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ 10ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਜੰਗਲ, ਨਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਅੱਗੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਦੇ ਇਕੱਠੀਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਤ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਬੱਚਤ ਦੇ ਇਕੱਠੀਕਰਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤੱਤ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੇਵਿੰਗ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਉਪਭੋਗ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੇਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Y ਮਾਈਨਸ C। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਧੂਗੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣਗੇ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਰਸ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਧਨ ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੱਚਤ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚਤ ਦਾ ਇਕੱਠੀਕਰਨ, ਮੋਬਾਈਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੇਵਿੰਗਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਬੱਚਤ ਘਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਖਿਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਯੋਗ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉੱਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਹਸੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੀ ਘੱਟ ਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਜੀ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਲੋਕ ਖਰਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਥਰਡ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੈ, ਘੜੀਆਂ, ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ, ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਪੰਜਵੇਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਦੀ ਜੋ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮਦਨ ਹੈ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਤਵਾਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਆਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੱਚਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਵਪਾਰ, ਨੌਕਰੀ, ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਖਿਮ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉੱਪਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਲੈਕ ਆਫ ਓਵਰਹੈਡ ਕੈਪੀਟਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 11ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਕਨੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਕਨੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 12ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਲੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ, ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਨੀਵੇਂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। 13ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਧਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਫੋਰਨ ਰੂਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। 14ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ, ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਭੌਤਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਹਿਯੋਗਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 15ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਢੰਗ, ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਥਿਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਮੰਤ ਵਰਗ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 16ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 17ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਛੜਾਪਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਛੜਾਪਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਘੱਟ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਗਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧੂਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧੂਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਘਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬਚਤਾਂ, ਰੂਰਲ ਸੇਵਿੰਗਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਸ਼ੂ ਆਦਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਕਾਸ ਬੱਚਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸੰਪੱਤੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਨੇ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵਜਨਿਕ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ, ਸਰਪਲਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਅਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧੂਗੀ।
ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 10ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਧੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧੂਗੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਰ ਨੀਤੀ, ਲਿਬਰਲ ਪੋਲਿਸੀ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ, ਰਾਜਸਵ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਉਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦਾਰ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ। 12ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਲਾਸਤਾ ਵਾਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਤ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। 13ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਇਹ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਗਿਆਨ, ਸਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੀਮਾਤ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੂਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।